यस्याप्रसादन्नगति कुतोऽपि ध्येयोस्तुवंस्तस्य यशस्विषन्दं वन्दे गुरुश्रीचरणोरविन्दम् गौरकृपाघनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं श्री गुरुदिनतारकं प्रभो श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमालयदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नमोऽस्तिकारसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभीताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षात्मेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्जस्तमहं प्रपद्ये कालानष्टं भक्ति जगम निजं प्रदुष्कृतं कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पदारविन्दे गाढं गाढं लीलयतं चित्तभृङ्गो निरानन्दविदं सर्वं प्रेमानन्दस्मदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं गौरीजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राजनि स्वरूपाय गौरांग सुरीराय च भक्त शक्ति प्रदानाय श्री गदाधर नमस्ते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यव पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसं गौर प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापिडभिराम मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तकण्डं कल्याक्षं कुम्भकण्ठं सुमेघशुभगमुखं साधरनस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुभक्तविनोदिने राधाधरसुधापान शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते
কথोদ্গীতम् पुनाति भुवनत्रयम् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासं वसिष्ठदत्तारं सप्तेतं पुत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्याय वसिष्ठाय नमो नमो अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुर बरहरि अभालोचन शम्भुर् भगवान् वदरायणि यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतम् दैपायन विरह कादनयाजुहाव उद्धृति तन्मयादयतरवयोभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयमुनिमानतस्मि या शनुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिशतं तमयन्धम् संसारिणं कुरुणयाः पुराणगुच्छम् तं वैशेषमुपयामि गुरुमुनिनाम् योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टं च विष्णुरात्मयमुच्यते तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपारो संसार समुद्रसेतुं भयामहे श्रीभागवत स्वरूपम् श्रीमद्भागवतं नौमि आमलं पुराणं शुभं यस्य श्रवणोऽध्यायेन मात्रेण गोविन्द लभते रतिम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गंगा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो ययोरूप सनातन गौर भक्तवृंद गौर जদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর জয় জয় নিতাই গৌর গৌর
जय
जय श्रीमन महाप्रभु की जय की जय 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 श्री राधे जय महाप्रभु। हेलो मोटे भक्तगण आছেন হরিষে ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন সবাসে। কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস অবতার শ্রী শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের মধ্য খণ্ডের প্রথম অধ্যায় শ্রীমন মহাপ্রভু আমার আপনি আচরি গোরা জীবের শিখায় তাতে তিনি এতে যাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ন চৈতন্য কৃষ্ণ জগতে পরদত্তম পরমিহ। কিন্তু তবুও তিনি জগৎকে শিক্ষা দানের জন্যই গয়াতে গিয়ে মহামতি ঈশ্বর পরিবাদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তিনি ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করে এসেছেন, কাজে নিজের জীবনের আচরণের দ্বারা তিনি জগৎকে জানালেন মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে কৃষ্ণানুশীলন। এই ঘনভঙ্গুর অনিত্য শরীর এবং দুঃখময় সংসারে এসে জীবনের মুখ্য কর্তব্যই হচ্ছে আমার ভজন আমার ভজন। ছিলেন ইনি হবেন আমার শ্রী গুরুদেব। গয়ায় গিয়ে তার সংকল্পকে পূর্ণ করলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। করার পরেই শ্রীমন দীক্ষা গ্রহণের পরে যেন অনন্ত কোটি সহস্র ধারায় তার মহাপ্রকাশ ঘটল এবং সে অবস্থাতেই শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করলেন। আর করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কৃষ্ণ ভক্তগণ মহাপ্রভুর এই ভাবান্তর দর্শন করে তার অভিভূত হলেন, আনন্দে আপ্লুত চিত্ত হলেন এবং তখনই তাদের স্বপ্ন যে সফল হবে, কলিযুগে সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণ নাম প্রেম প্রচারিত হবে, এই সুদৃঢ় বিশ্বাসটি গাঢ় হয়ে গেল। মহাপ্রভু প্রেমের উচ্ছ্বাসকে সম্বরণ করতে পারছেন না। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী গৃহে তার মহাপ্রকাশ ঘটল। তারপরে ভাব সম্বরণ করলেন প্রভু। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে আর ঠাকুর আবিষ্ট হয়ে আছেন স্বআবাসে। নবদ্বীপ ভক্তগণের অন্তরে অফুরন্ত আনন্দ যে আমাদের শ্রীমন মহাপ্রভুকে দিয়েই সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণ প্রেম প্রচারিত হবে। ভাবের উচ্ছ্বাসকে প্রশমন করে মহাপ্রভু নিজের ঘরে অবস্থান করছেন। একদিনের ঘটনা, কথঞ্চিত বাচ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর চলিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর। প্রকৃতিস্থ হয়ে মনে পড়ে গেল বিদ্যাদাতা গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিত, তার কৃপাশীর্বাদ জীবনে প্রয়োজন আছে। আর বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, প্রকৃতিস্থ হয়ে চললেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘরে।
গুরুর করিলা প্রভু চরণ বন্দন, সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কইলা আলিঙ্গন। যখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিত মহাশাস্ত্রজ্ঞ মহাপ্রভুর মধ্যে ভাগবতী রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং ভগবানের বিশেষ কৃপা ভাজন হন। তাই গঙ্গাদাস পণ্ডিত আনন্দে আপ্লুত চিত্ত হয়ে আলিঙ্গন করলেন। গুরু বলে ধন্যবাদ তোমার জীবন, পিতৃকুল মাতৃকুল করিলে মোচন। বিদ্যা অধ্যয়নের দ্বারা, পাণ্ডিত্য অর্জনের দ্বারা কখনো নিজে মুক্তি লাভ করা যায় না এবং পিতা মাতা কাউকে উদ্ধার করা যায় না। আত্মমুক্তি এবং স্বজনগণের মুক্তির একটি উপায় হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি সম্পদ লাভ করা। কেন না, শাস্ত্রাদিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে বংশে যদি একজন যথার্থ বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার ত্রিকুল উদ্ধার হয়ে যায়। তাই গঙ্গাদাস পণ্ডিত বলছে, নিমাই তুমি আমার কাছে অধ্যয়ন করেছো সেটা বড় কথা না, আজকে যে তোমার মধ্যে দুর্লভ কৃষ্ণ প্রেম সম্পদের প্রকাশ, এতে তুমি কৃতার্থ হলে, আমিও কৃতার্থ হলাম এবং পিতৃকুল মাতৃকুলকে তুমি উদ্ধার করলে। তোমার পড়ুয়া সব তোমার অবধি, পুঁথি কেহ নাহি মিলে ব্রহ্মা বলে যদি। তুমি যে অধ্যাপনা করতে করতে গয়ায় চলে গিয়েছ, সেই দিকে তোমার যে সমস্ত শিষ্য বা ছাত্রগণ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ জানায়, তারা যায়। এখানে আইলা তুমি সবার প্রকাশ, কালী হইতে পড়াইবা আজি যাহ বাস। গঙ্গাদাস পণ্ডিত বললেন, নিমাই এই দেখো তোমার অনুপস্থিতিতে সব অনুশীলন বন্ধ, চর্চা সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাবা এবার তুমি এসেছো, হরি ভজন করতে হবে, হরি নামও করতে হবে, কিন্তু নবদ্বীপের যে গৌরব বিদ্যানুশীলন, বিদ্যা প্রচার, এটি ত্যাগ করলে চলবে না। কালী হইতে পড়াইবা আজি যাহ বাস। গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর, চতুর্দিকে পড়ুয়া বেষ্টিত শশধর। গুরুদেবের কৃপাশীর্বাদ নিয়ে যখন ফিরে যাচ্ছেন মহাপ্রভু, তখন সমস্ত ছাত্রবৃন্দ তাকে ঘিরে ঘিরে চলেছেন। দেখে মনে হচ্ছে উজ্জ্বল তারকা আবিষ্কৃত পূর্ণচন্দ্র যেন চলেছে। আইলেন শ্রী মহাপ্রভুর অবর্তমানে সমগ্র গৌরগত প্রাণ ভক্তগণ যেন মণিহারা ফণির মতো দশাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কাজে মহাপ্রভুর আগমনে সবাই যেন আবার মরা দেহে প্রাণ ফিরে এলো, আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠল। পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের প্রভু কইলা বলে সিঞ্চিনীর অঙ্গ তাঁর নয়নের চলে। অর্থাৎ মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্র হচ্ছেন পুরুষোত্তম সঞ্জয়। সবাই দেখছেন আগেকার নিমাই পণ্ডিত আর নেই,
সবসময় বিদ্যাগর্বে গর্বিত, উদ্ধত, সে যে নিমাই পণ্ডিত, অপরিসীম তার ব্যক্তিত্ব, এখন যেন ত্রিনাদ বিভাবের মূর্তিমন্ত বিগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তার এই ভাবান্তরের পুরো রহস্য কি কেউ বুঝতে পারছে না। পরময় বিরক্ত প্রায় থাকে সর্বক্ষণ। পুত্রের চরিত্র সচি কিছুই না বুঝে, পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে, সচিমাত প্রার্থনা করেন নিমায় যেন প্রকৃতিস্থ হয়, স্বাভাবিক গৃহস্থের মতো তার জীবন যেন ফিরে আসে। বিষ্ণু বলে কুলদেবতা শ্রী বিষ্ণুর চরণে ভাবে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে, আর কাঁদতে কাঁদতে বলেন, হে মা গঙ্গা দেবী, সে আবার সন্ন্যাস গ্রহণ করে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সবে আছে একমাত্র নিমায়, অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ এই দেহভর, সুস্থ চিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর। মায়ের প্রাণ সব মায়েরাই চান যে পুত্র কৃষ্ণের কাছে বলেন, সুস্থ চিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর। তারপর মনে মনে ভাবছেন, আচ্ছা বৌমাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিমায়ের কাছাকাছি বসাতে হবে। বলে অনুক্ষণ শ্রীমতী রাধারানী বিরহে যে আর্তনাদ, সেটি ভাগবতের থেকে বা অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করছেন, আর কোথা কৃষ্ণ বলছে। কখনো কখনো যে বা হুঙ্কার করয়ে, ডরে পলায়ন লক্ষ্মী সচি পায় ভয়ে। এমন হুঙ্কার করছে হা কৃষ্ণ বলে, যে সে হুঙ্কার গর্জনে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভয়ে আর নিকটে থাকতে পারছেন না, স্থানান্তরে গমন করছে। সুচিমাও ভয়ে থরথর করে বলছেন, যদি কখনো কোন সাধারণ ভক্তিহীন এবং নাস্তিক স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে পড়ে, তখন তার দর্শন মাত্রেও মহাপ্রভুর ভাবটি আর থাকে না। আইলেন মাত্র প্রভু করি গঙ্গা স্নান। কিন্তু ব্যাকরণের সূত্রাদি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাপ্রভু কি ব্যাখ্যা করছেন, ছাত্রগণের বোধগম্য হচ্ছে না। কেন না, মহাপ্রভু একমাত্র কৃষ্ণ ভজনই কর্তব্য, কৃষ্ণই সারাৎসার পরাৎপর, সমস্ত যা কিছু তাৎপর্য কৃষ্ণকেই প্রচার করছে। অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে, পূর্ণ সমাস্থানে প্রকাশ করিতে। হরি বলি পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ, শুনিয়া আনন্দ হইল শ্রী সচিনন্দন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন যে ভক্তগণ কপট হরিভক্তির উদয় হয়, তাহলে তাকে দর্শন মাত্রেন অন্যের বদনেও হরিনাম উচ্চারিত হয়। তাকে আদেশ নির্দেশ উপদেশ করার কোন অপেক্ষা থাকে না, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাকে দেখি হরিবোল বলে। তাই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন মহাপ্রভু যে পড়াতে বসলেন, আর পড়ার জন্য যে সমস্ত ছাত্রবর্গ এসেছে, তারা যখন পুঁথি প্রণাম করে খুলছে, তো মহাপ্রভু তাদেরকে আদেশ নির্দেশ কিছু বলেন নাই, তারা হরিবোল বলে পুঁথিটা ধীরে ধীরে খুলবে। কেন খুললে?
না, এটি হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেমের মহিমা। জাতরতি ভক্তকে দর্শন মাত্রেন সাধারণের অন্তঃকরণেও নামের প্রকাশ ঘটে যায়। শুনিয়া আনন্দ হইলা শিশুচি নন্দন, মার্জনাই প্রভুর শুনিয়া হরির ধ্বনি, শুভ দৃষ্টি সবারে করিলা দ্বিজমণি, আবিষ্ট হইয়া প্রভু করো এ ব্যাখ্যা, সূত্র বৃত্তি টিকায় সকলে হরি নাম। পড়াতে শুরু করলে, কিন্তু আজকে কি পড়াচ্ছে? ছাত্রগণ আশ্চর্য হয়ে শুনছেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত আমরা তো জীবনেও শুনিনি। সূত্র বৃত্তি টিকা ইত্যাদি যা কিছু ব্যাখ্যা সব কি হরি নামেতে পর্যবসিত হচ্ছে। প্রভু বলে সর্বকাল সত্য কৃষ্ণ নাম, সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলে আন। দেখো, অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব প্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন, তাকে যদি জানা যায়, তাকে যদি অনুভব করা যায়, তাহলে তার অন্তরে সার্ববিদ্যায় উদয় হয়। এই জন্যই একমাত্র কৃষ্ণ নামই হচ্ছেন বিদ্যানুশীলনের শেষ কথা। হর্তা কর্তা পালয়িতা কৃষ্ণ ঈশ্বর। কর্তা মানে হচ্ছেন জগৎ স্রষ্টা, জগৎকে নিয়ন্ত্রণ তিনি করছেন একল ঈশ্বর কৃষ্ণ। আর সব নৃত্য জারি রয়েছে, নাচাই রয়েছে, করে নৃত্য। এই জন্য তিনি হচ্ছেন কর্তা, আবার তিনি হচ্ছেন হর্তা। অর্থাৎ যখন ইচ্ছা করছেন তখন তিনি প্রলয় সাধন করছেন, তখন এই ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্ম স্বরূপে প্রবেশ করছেন, কারণ স্বরূপে প্রবেশ করছেন। আবার তিনি পালয়িতা, সৃষ্ট জগৎকে তিনি জীবের কর্মফলের সূত্র ধরে তিনি পরিপালন করে চলেছেন। তাই কর্তা হর্তা পালয়িতা কৃষ্ণ ঈশ্বর, অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর। দেখো, অজ ভব অর্থাৎ ব্রহ্মা, শ্রীমন মহাদেব, এরা সবাই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে, ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে। পড়াশোনা করেন কৃষ্ণ জানিবারে, তাহা যদি না হইল তবে বিদ্যা বলি খাবে। যে বিদ্যা অনুশীলনের দ্বারা সম্যকরূপে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না, কৃষ্ণকে জানা যাবে না, তাহলে সে বিদ্যার লাভ কি? এই জন্য দেখো শিষ্যগণ, যে শাস্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণের পরতত্ত্ব কৃষ্ণকে বর্ণনা করা হয় নাই, সেই শাস্ত্র হচ্ছে কেমন ব্যর্থ শাস্ত্র। ভাগবতে বলা হয়েছে বায়সতীর্থবাদ। বায়সতীর্থ মানে হচ্ছে আস্তাকুর, যেখানে নোংরা ফেলা হয়। সে আস্তাকুরে খাড়া থাকে কাক, শকুন, গৃধিনী, কুকুর, শৃগাল, এদের তীর্থ। তেমনি যে শাস্ত্রের মধ্যে, যে গ্রন্থের মধ্যে শ্রী গোবিন্দের নাম রূপ লীলা গুণ আদি বিষয়ক কথা থাকে না, সেই শাস্ত্রটাই হচ্ছে বায়সতীর্থবৎ। আগম বেদান্ত জাতি যত দর্শন, সর্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ পদে ভক্তি ধন। দেখো ছাত্রগণ,
না বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা সার? কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আমার। সর্বশাস্ত্রের শেষ কথাই হচ্ছে কৃষ্ণ পদে ভক্তি আর কৃষ্ণানুশীলন। কেননা কবিরাজ গোস্বামী বা চৈতন্য চরিতামৃতি মহাপ্রভুর উক্তিতে বলেছেন, সনাতন শিক্ষায় মহাপ্রভু যখন সম্বন্ধ তত্ত্ব বলছেন তখন বলেন সনাতন বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণের মুখ্য সম্বন্ধ, তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ। বেদাদি অর্থাৎ বেদ এবং বেদের অনুগত যত স্মৃতি শ্রুতি পুরাণ সংহিতা ব্রাহ্মণ ইত্যাদি রয়েছে তার মূল বক্তব্যই হচ্ছে একমাত্র কৃষ্ণ। এবং এই কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান যদি লাভ করা হয় তখনই তার মায়াজাল ছুটে যায়। কেন না শাস্ত্র বলছেন ব্যবহার চরাচরস্য জগৎস্থে পুরাণ আগমা স্থান তামেব হি দেবতাং পারমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান বিষ্ণু সমস্তাগম ব্যাপারেষু বিবেচন ব্যতিকরণ নিতে নিশ্চিয়তে। অর্থাৎ পুরাণাদি শাস্ত্রের নিগুড় তত্ত্ব বক্তব্য যারা অনুভব করতে পারেন না, সমর্থ নয়, তারা বাহ্যিক অর্থটায় ধরে ব্যাখ্যা করেন এবং এক এক শাস্ত্রে এক এক দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন এবং সেই সেই দেবতাই হচ্ছে বড় তত্ত্ব, তাকে ভজন করা মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই বলেই তারা প্রচার করে। কিন্তু কোন শাস্ত্রকার বলছেন যে যতই দেবদেবীকে পরতত্ত্বে স্থাপন করে তার প্রচার করা হোক না কেন, সর্বশেষে একটা সিদ্ধান্ত এসে দাঁড়ায় যে একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই হচ্ছেন সর্বময়, তিনি আদি এবং তিনি স্বয়ং। গৌণ মুখ্য বৃত্তি কি অন্যয় ব্যতি রেখে বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহই কৃষ্ণ। ব্যাকরণ পড়াতে গিয়ে শ্রীমন মহাপ্রভু কৃষ্ণ তত্ত্বই ব্যাখ্যা করছেন। কেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে উদ্ধবকে বলেছেন কিং বিদত্তে কিমা চস্তে কি মনুত্ব বিকল্পয়ে ইত্যস্মার ইদং লোকে নান্য মন বেদ কশ্চন মাং বিধত্তে অভিধত্তে মাং বিকল্পা অপিহচ্যতে তহং। হে উদ্ধব, বেদে তিনটি কাণ্ড, একটি হচ্ছে কর্মকাণ্ড, একটি দেবতা কাণ্ড, আর একটি হচ্ছে জ্ঞান কাণ্ড। তার এই কর্মকাণ্ডেরও একটা বাহ্যিক অর্থ বা যথা প্রচলিত অর্থ আছে, দেবতা কাণ্ডেরও তাই আছে এবং জ্ঞান কাণ্ডেরও তাই আছে। আর এটা নিয়ে জগৎ ব্যাখ্যা করে, আচরণ করে, প্রচার করে। কিন্তু যদি নিরপেক্ষভাবে শিক্ষ বিচার করা হয় তাহলে নানা মতভেদ কষ্ট না, আমি ছাড়া কিচ্ছু নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন উদ্ধবকে যে কর্মকাণ্ডে যোগ্য রূপে যা বিধান করা হচ্ছে আমি যোগ্য স্বরূপ, এবং দেবতা কাণ্ডে মন্ত্ররূপে যা ঘোষণা করা হচ্ছে আমি সে মন্ত্র স্বরূপ, আর জ্ঞান কাণ্ডে তর্ক বিতর্কের দ্বারা যাকে বড় তত্ত্বরূপে ঘোষণা করা হচ্ছে আমি একমাত্র। এই জন্য মহাপ্রভু বলছেন ছাত্রগণকে যে দেখো ভাই, কৃষ্ণকে জানাই হচ্ছে বড় কথা, আর এটাই বিদ্যা অধ্যয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়। পূর্ব পক্ষ তুলছেন যেন কোন ছাত্র, যে পণ্ডিত মশাই আপনি তো বলছেন, কিন্তু শাস্ত্রে তো এই সমস্ত কথাগুলো লেখা রয়েছে এবং অধ্যাপক বন্ধ প্রচার করছেন। তার উত্তরেই মহাপ্রভু বলছেন যে এটা কেন করছে জানো? কৃষ্ণের মায়া। কৃষ্ণের যে মায়া রয়েছে, মায়া শক্তি, মায়া শক্তিকে ভগবান অধিকার দিয়ে লিখেছেন যে জীবকে সবসময় তুমি আমার থেকে বিক্ষিপ্ত করবে এবং আবৃত করে দেবে। সে মায়ার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বেদের যেটি মুখ্য নিগুড় তাৎপর্য বা শাস্ত্রাদির যে তাৎপর্য সেটি সবাই অনুভব করতে পারে না। তাই আপন আপন অনুভূতি নিয়ে যে যা অনুভব করে সেটি প্রকাশ করে বলে, কিন্তু তা নয়। নিরপেক্ষ বিচার করতে গেলে একমাত্র কৃষ্ণই সারাসার। করুণা সাগর কৃষ্ণ জগত জীবন, সেবক বৎসল নন্দ গোপের নন্দন। এই ছাত্রগণ একমাত্র কৃষ্ণই হচ্ছেন মূল ভগবান। তিনি জগতের জীবন এবং তার একটি মহান গুণ হচ্ছে ভক্ত বৎসল। জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগে খায়, ভক্তির কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছা। এমন যে ভক্ত বৎসল শ্রীকৃষ্ণ, শ্রী গোবিন্দ আমার। হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতিমতি, পড়িয়াও সর্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি। দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণ নাম, সর্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণ নাম। অর্থাৎ যেটি পঠনীয় বিষয় সে প্রসঙ্গে না বললে পড়াশোনার উদ্দেশ্য কি, বিদ্যা অনুশীলনের উদ্দেশ্য কি, এই কথাটাই মহাপ্রভু এখানে প্রচার করছেন, সবাইকে বুঝাচ্ছে যে পড়াশোনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণকে জানা, অন্য কিছু নয়। কেন? কৃষ্ণ হচ্ছেন দয়াময়, অদর্শদর্শী, অনন্ত গুণনিধি। কেন না? দরিদ্র অধম যদি নয় কৃষ্ণ নাম, সর্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণ নাম। যতই দোষে দুষ্ট হোক, সে যদি ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত ভাবে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করেন, তার দৃষ্টান্ত তো অজামিল রয়েছে। এই মতো সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়, ইহাতে সন্দেহ যায় সেই দুঃখ পায়। এই তত্ত্ব যারা মানে না, বিদ্যা মানে হচ্ছে জড় জগতের শাস্ত্রীয় জ্ঞান, এটাকে যারা মূল বলে মনে করে তাদের জীবনটাই দুঃখময় হয় পরিশেষে। কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে, সে অধম কবু শাস্ত্র মর্ম নাহি জানে। শাস্ত্রে কি বলা হয়েছে না? শাস্ত্রে বলা হয়েছে মানব জীবনের মুখ্য কর্তব্যই হচ্ছে কৃষ্ণানুশীলন। শাস্ত্রের তর্ক বিতর্ক, পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ, বাগ বিতণ্ডা, জ্ঞান অর্জন করাই শাস্ত্র অনুশীলনের উদ্দেশ্য নয়। শাস্ত্রের না জানে মর্ম অধ্যাপনা করে, গর্ধ হবে প্রায় মাত্র শাস্ত্র বই মত। মহাপ্রভু বলছেন, এই ছাত্রগণ যারা শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, সেটি হচ্ছে একমাত্র
কৃষ্ণ ভক্তি লাভ, কৃষ্ণ ভক্তিতে বিশ্বাসী হওয়া, কৃষ্ণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হওয়া। তা যদি না হলাম, তাহলে বহু বহু উপাধি অর্জন করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হওয়াতে মানব জীবনের কি সার্থকতা? এবং পরিণাম কি হয়? পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল চালে কালে। অর্থাৎ বিরাট বিরাট অধ্যাপক, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে কেউ পরিণাম সাধন করে না, দীক্ষা মন্ত্র জপ করে না, গোবিন্দের চরণে ফুল তুলসী প্রদান করে না, কৃষ্ণ নাম করে না। তার বিদ্যাবত্তা, তার অধ্যাপনা সবই মূল্যহীন। কৃষ্ণ মহা মহোৎসবে মন ছিল তাহার, পুতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি নাম, হেন কৃষ্ণ ছাড়িল করে অন্য ধ্যান। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন যে ওই যে নন্দের নন্দন কৃষ্ণ দয়াময় ভক্ত বৎসল ঘোষণা করলেন মহাপ্রভু কিছুক্ষণ আগে। এবার তারই উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলছেন যে কেমন তিনি অকারণ ভক্ত বৎসল। কোন সূত্র থাকে না, সূত্র নেই। পুতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি দান, অর্থাৎ পুতনা সে হচ্ছে বালঘাতিনী, শিশু রক্তকারী। তার না ছিল সদাচার, না ছিল সৎ আহার, এবং জন্মসূত্রেও সে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করে না, এবং কোন ভক্তির স্বীকৃতি লাভ করে নাই। এমন যে পুতনা, সেই পুতনা বংশ কর্তৃক প্রেরিতা হয়ে এলো কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য। সর্বান্তর্যামী ভগবান কি সেটি জানেন না? কিন্তু জেনেও তিনি কৃপায় করলেন তাকে। কেন করলেন? এই শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়ে প্রথম যে তাঁর অযাচিত করুণা করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন পুতনাকে দিয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের কাছে ঘোষণা করলেন একেবারে লঙ্কা বাজিয়ে যে দেখো আমি আবির্ভূত হলাম কেন, এই তার দৃষ্টান্ত। আমি অযাচিত ভাবে সবাইকে কৃপা করবার জন্য, প্রেম ভক্তি প্রদানের জন্য, এবং আমার সেবা সৌভাগ্য প্রদানের জন্য। এই দৃষ্টান্ত যেন শ্রীকৃষ্ণ লীলার প্রারম্ভে আবির্ভূত হওয়ার পরে পুতনাবধ লীলাটি দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন। এই জন্য ব্রহ্মা বলেছিলেন যে ঠাকুর, তোমার যে কৈশোর লীলা, সর্বলীলা, মুকুটমণি মহারাজ লীলা, তার চাইতেও আমার কাছে পুতনাবধ লীলাটি বেশি মহিমা মণ্ডিত বলে মনে হয়। কারণ এখানে তুমি অযাচিত কৃপা করেছ। তাকে কি করলেন? যা করলেন পরবর্তীতে ভাগবতে বর্ণিত রয়েছে। যখন শ্রী গোবিন্দ অনন্ত ধ্যান করলেন, উদ্ধবকে বললেন তুমি এখানে থাকবে না, বদ্রীনারায়ণ চলে যাও। কৃষ্ণ অন্তর্ধানের পরেই উদ্ধব বদ্রীনারায়ণের দিকে যাচ্ছেন। আর যমুনার তটেই দেখা বিদুরের সঙ্গে। দুজনের সমবয়স। বিদুরের উদ্ধবের মুখে বিদুর তীর্থ পর্যটনে ছিল। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান সংবাদ প্রাপ্ত হলেন, হওয়ার পরে মর্মাহত হয়ে গেলেন। তারপরে বলেন, উদ্ধব তুমি তো সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী, একেবারে বাল্য বয়স থেকে আমরা সেই সৌভাগ্য পাই না। আমরা কিঞ্চিত মাত্র সঙ্গ সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। তা তুমি একটু গোবিন্দের কথা বলো।
প্রথমে তো উদ্ধব একেবারে ভাবেতে বিভল চিত্ত হয়ে গেলেন, কোনো কিছুই বলতে পারলেন না, হাওয়া করে কাঁদতে কাঁদতে আবিষ্ট দশা প্রাপ্ত হলেন। তারপরে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে যে কেমন অযাচিত অকারণে কৃপা করবার জন্য যে প্রভু অবতীর্ণ হলেন তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে উদ্ধব ওই পুতনা উদ্ধারণ লীলায় করলেন। অহবকে জমস্তম কাল পুন জিঘাংসায়া পায়াদপ্পা সাধ্যি লেভে গতিং ধাত্রচিতাঙ্গ ততন্নম কংবা দয়ালু শরণম প্রজেম। অহো অহো দেখো, বক্ররাক্ষসের ভগ্নী বকি বা পুতনা যার স্তনদুগ্ধ স্বাভাবিকভাবে বিষাক্ত, তাতে আমার উগ্র কালকূট বিষ মাখিয়ে এসেছে। কেন? কৃষ্ণকে হত্যা করবার জন্য। কিন্তু সেই স্তনদুগ্ধ পান করিও তিনি কি পুরস্কার পেলেন? লেভে গতিং ধাত্রচিতাং, তিনি ধাত্রীগতি প্রাপ্ত হলেন। এমন গঙ্গা জল স্মরণ করেছেন, এমন পরম দয়াল অকারণে যিনি পরাগতি প্রদান করেন আমার গোবিন্দ, এমন গোবিন্দ ছাড়া জগতে আর উপাস্য তত্ত্ব কে আছে? আর চরণ আশ্রয় করবে সবাই। কেন না শাস্ত্র বলছেন মা যশোদার দুই ধাত্রী হচ্ছে এক অম্বিকা কিলিঙ্গা। শ্রীকৃষ্ণ বাল্য বয়সে তাদের স্তর্পণ করতেন। তা পুতনাকেও গোলকে ওই অম্বিকা কিলিঙ্গার ন্যায় ধাত্রী পদ প্রদান করলেন, যাতে শ্রীকৃষ্ণ মাঝে মাঝে তার স্তন পান করেন। কোথায় এলো বিষ মাখা স্তন পান করিয়ে হত্যা করতে? না ভজন সাধন সৎসঙ্গ সাধু সঙ্গ। এখানে চক্রবর্তীপাদ এবং শ্রীধর স্বামী বলেছেন যে একটা কারণ ঘটেছিল, সেটি হচ্ছে পুতনা গোপী বেশ ধারণ করে এসেছিল। এই গোপী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভক্তির বেশ যদি ভণ্ডামি করে কেউ ধারণ করে এবং ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করেন, তা প্রেমভুকা ভগবান আমার জেনে শুনেও তাকে পরাগতি প্রদান করে। কাজে এমন গোবিন্দ ছাড়া পুতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি দান, হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোকে করে অন্য ধ্যান। আঘাসুর হেন পাপি যে কইল মোচন, কোন সুখে ছাড়ে লোক তাহার কীর্তন। যে কৃষ্ণের নামে হয় জগৎ পবিত্র, না বলে দুঃখিত জীব তাহার চরিত্র। অর্থাৎ ছাত্রবৃন্দকে মহাপ্রভু বলছে, তোমরা পড়াশোনা তো নিশ্চয়ই শিখবে, তোমরা অধ্যাপক হবে, বিদ্যা দান করবে, অনুশীলন করবে, কিন্তু সব মূলেই হচ্ছে কি কৃষ্ণানুশীলন, কৃষ্ণ ভজন। এই কৃষ্ণচরণের শরণাগতি ব্যতিরেকে জীবনের সার্থকতা নেই, শাস্ত্র অধ্যয়নের সার্থকতা নেই। যে কৃষ্ণ নামে হয় জগৎ পবিত্র, অর্থাৎ কৃষ্ণ নামের দ্বারা যেভাবে ব্রহ্মাণ্ডের পবিত্রতা সম্পাদন হয়, সর্ব অমঙ্গল নাশ হয়, সর্ব পাপের প্রভাব দূর হয়, এমন যে কৃষ্ণ নাম, এই কৃষ্ণ নামে বিশ্বাস যাদের নেই, যারা ব্যবহারিক জীবন অনুশীলন করে না, তাদের জীবনে মূল্যহীন। যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিভল, তাহা ছাড়ি নিত্য গীত করে মঙ্গল।
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিভব, অর্থাৎ শ্রী গোবিন্দের নানা মহোৎসবে ৩৩ কোটি দেবদেবীগণ সমাগত হন উৎসব উদযাপনের জন্য। অর্থাৎ জগতে উৎসব বলতে গেলে শ্রী গোবিন্দ সম্বন্ধিত যা কিছু সেগুলি প্রকৃত উৎসব, আর নানা দেবদেবীর পুজো পাঠে যে আনন্দ উৎসব এটা প্রকৃত উৎসব নয়। কিন্তু হায় হায়, দেখো ছাত্রগণ, বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকিয়ে শ্রী কৃষ্ণকে ত্যাগ করে নানা দেব দেবী উপদেবতা ইত্যাদি পূজা আরাধনা মহোৎসবে মানুষ মেতে উঠেছে। অজামিল উদ্ধার এলো যে কৃষ্ণের নামে, ধন কুল বিদ্যা মদে তাহা নাহি জানে। শোনো ভাই, সব সত্য আমার বচন, ভজ অমূল্য কৃষ্ণ পাদ পদ্মধন। যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ, যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস। যে চরণ হইতে যার নবী পরকাশ, হেন পাদ পদ্মে ভাই সবে হই দাস। দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে, খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে। আমি যে সিদ্ধান্ত করলাম কে খণ্ডন করবে? পরম ব্রহ্ম বিশ্বভর শব্দ মুক্তিময়, যে শব্দে যে বাখানেন সেই সত্য হয়। এবার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নিজের বক্তব্য বলছেন যে ভক্তগণ, তিনি যা বলছেন সবই বেদ বাণী, কেননা তার বদন থেকে বেদের প্রকাশ ঘটেছেন। তিনি সেই পরতত্ত্ব বিশেষ, কাজে সাক্ষাৎ তিনি যা বলছেন সেটি অভ্রান্ত সত্য। মোহিত পড়ুয়া সব শোনে এক মনে, প্রভু বিভল হইয়া সত্যি সে বাখানে। সহজে শব্দ মাত্রে কৃষ্ণ সত্য কহে, ঈশ্বর যে বাখানে কিছু চিত্র নহে। অনেকে হইলা বাচ্য দৃষ্টি বিশ্বভর, লজ্জিত হইলা কিছু কয় উত্তর। এতক্ষণ এই কৃষ্ণ তত্ত্ব, কৃষ্ণ নাম মহিমা ইত্যাদি বর্ণনা করতে করতে মহাপ্রভুর বাহ্যিক ভাব এসে গেল। আমি তো পড়াতে বসেছি, ব্যাকরণ পড়াতে বসেছি, তা ব্যাকরণের সূত্র টিকা এসব না বলে আমি কি বলছিলাম? লজ্জিত হইয়া কিছু কহে উত্তর, কাজে আমি কোন রূপ সূত্র বাঁকা নিল? পুরো সকল বলে কিছু না বুঝিল। যত কিছু শব্দে বাঁকা নহ কৃষ্ণ মাত্র, বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র। হাসি বলে বিশ্বম্বর শোনো সব ভাই, পুঁথি বাঁধো আজি চলো গঙ্গা স্নানে যায়। তাহলে আজকের মতো আমাদের পড়াশোনা এখানেই বিশ্রাম, চলো সবাই গঙ্গা স্নানে যায়। বাদিরা পুস্তক সবে প্রভুর বচনে গঙ্গা স্নানে চলিলেন বিশ্বভর স্নানে। গঙ্গা জলে কেলি করে প্রভু বিশ্বভর, সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ শশধর। গঙ্গা জলে কেলি করে বিশ্বভর রায়, পরম সুকৃতি সব দেখে নদীয়ায়। ব্রহ্মাদির অভিলাষী রূপ দেখিতে হেন প্রভু বিপ্র রূপে খেলায় জগতে। গঙ্গা ঘাটে স্নান করে যত সবজন, সবই চাহে নগু চন্দ্রের বদন। অনন্য সর্বজনে কহে বচন, ধন্য পিতা মাতা আর হেন নন্দন। গঙ্গার বাড়ির প্রভু পরশে উল্লাস, আনন্দে করে দেবী তরঙ্গ প্রকাশ। তরঙ্গের ছলে নৃত্য করে যার নবী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার পদযুগ সেবী। চতুর্দিকে প্রভুরে বেরিয়ার জন্য সুতা, তরঙ্গের ছলে জল দেয় অলক্ষিতা। এইভাবে জাহ্নবী দেবীও যেন মহাপ্রভুকে পেয়ে উন্মত্ত হয়ে তরঙ্গে বাহু তুলে নৃত্য করতে লাগলেন। তারপরে আবার কি লীলা প্রসঙ্গ আগামীকাল আমরা শহর কীর্তন করবো। এখনকার মতো চৈতন্য ভাগবত প্রসঙ্গ এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর।